स्टार्ट। दिमाग एक केंद्री अंग है जो सारे मनुख शरीर की यांत्रिक ਨੂੰ कंट्रोल करता है। डैंडी मनुखी दिमाग बहुत अनोखा है। डैंडी ये सानू बोलण, कल्पना करन अते समस्यावां दा हल करन दी शक्ति दिंदा है। डैंडी निगरानी दे इलावा दिमाग दे जिम्मे कई होर महत्वपूर्ण कारज हन। डैंडी ये शरीर दे तापमान, खून दा दबाव, दिल गति अते साह प्रक्रिया नूं कंट्रोल करदा है। डैंडी ये तुहाडी पंज इंद्रियां भाव देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद अते छूहण दे माध्यम नाल तुहाडे आले दुआले दी दुनिया दे बारे च सूचनावां नूं इकट्ठा करदा है। डैंडी जद तुसीं चलदे हो, गल करदे हो, खड़े हुंदे हो जां बैठदे हो, ये तुहाडी सरीरक किरियाशीलता संभालदा है। डैंडी ये तुहानूं सोचण, सुपने देखण दी शक्ति, विवेक अते भावनावां दा अनुभव कराउंदा है। डैंडी जद तुसीं चलदे हो, गल करदे हो, खड़े हुंदे हो जां बैठदे हो, ये तुहाडी सरीरत कार्यशीलता संभालदा है। डैंडी ये तुहानूं सोचण, सुपने देखण दी शक्ति, विवेक अते भावनावां दा अनुभव कराउंदा है। डैंडी ये सारे काम एक अजिहे ढंग नाल कंट्रोल कीते जांदे हन जो गोभी दे छोटे फुੱਲ दे आकार दा हुंदा है। डैंडी तुहाडा दिमाग मेरुदंड, रीढ़ अते भरती तंत्रिकावां एक पेचीदा एकीकृत सूचना प्रसंस्करण अते कंट्रोल प्रणाली बनाउंदी है, जिस नूं तुहाडी केंद्री तंत्रिका प्रणाली दे तौर ते मन्निया जांदा है। डैंडी मिल के वो तुहाडे जीवन दे सारे सुचेत अते अचेतन पहलुआं नूं भी कंट्रोल करदे हन। डैंडी दिमाग अते तंत्रिका प्रणाली दे विग्यानक अध्ययन नूं न्यूरोसाइंस जां न्यूरोबायोलॉजी कहा जांदा है। डैंडी स्टार्ट। इस नूं मनाउण दा विचार संयुक्त राष्ट्र दी प्रसिद्ध समाज सेवी जेमी इलियन दा सी, जिस ने इस गल ते जोर दिता कि खुश रहण नूं अपनी जिंदगी दा मकसद बना के हर एक बुलंदी नूं छूया जा सकदा है। डैंडी उस दे इस विचार नूं संयुक्त राष्ट्र दे सैक्रटरी जनरल बान की मून ने भी उत्साहित किया। डैंडी इस नूं संयुक्त राष्ट्र दे लगभग सारे देशां दा साथ भी मिलिया। डैंडी इस दे तहत 20 मार्च 2013 नूं कौमांतरी खुशी दिवस के रूप च ऐलान किया गया। डैंडी बीते सालों तो इस नूं पूरे उत्साह नाल मनाया जा रहा है। डैंडी हालांकि कोरोना महामारी के कारण पिछले साल ये फिक्का सी। डैंडी इस साल का विषा कोरोना महामारी नूं ध्यान च रखते हुए इस साल का विषा शांत रहो, दयालु रहो अते बुद्धिमान रहो रखा गया है। डैंडी विषय का अर्थ कुछ इस तरह है कि जेकर असीं सारिਆਂ ਦੇ प्रति दया की प्रवृत्ति रखांगे तां साडे तो खुश रहणगे सब, असीं भी खुश रहांगे। डैंडी
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੰਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਾਓ। ਡੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਫਲ। ਡੰਡੀ ਫਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਮੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਸੁਕਾ ਕੇ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੈਮ ਅਤੇ ਜੈਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਜੇਕਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਓਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਡੰਡੀ ਐਸੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 10% ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ 100% ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡੰਡੀ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹੁਣ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਡੰਡੀ ਪਹਿਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਫਿਰ ਜਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀ ਲਵੋ, ਖੂਬ ਹਲਦੀ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਲਈ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ 100% ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੰਡੀ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਡੰਡੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਲਗਭਗ
75 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ GDP ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ 1839-42 ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਕਿੰਗ ਡਾਇਨਸਿਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਡੰਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਡੰਡੀ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਓ ਜ਼ੇਡੋਂਗ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੀਨ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ 1984 ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਤਰਤ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ 1987 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 18% ਸੀ ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3% ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸਿਕ ਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਚੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 1997 ਤੋਂ 2047 ਤੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡੰਡੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 66 ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ 2018 ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮ-ਉਮਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਡੰਡੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਡੰਡੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 137 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ 2020 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.1% 9.4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 12-15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30-32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ 1988-99 ਤੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਹਿਤਜਾਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 10 ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਦਮਨ ਦੀ ਕਾਟ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਬਚਾਓ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਕੇਤਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਛਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਨੂੰ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸਮਾਜ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ
ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੋਝ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਡਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪਲੋਸੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੰਡੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਪਰਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਡੰਡੀ। ਨਿਗਾਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਡੰਡੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਡੰਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਖੁਦ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਡੰਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਪਰਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਡੰਡੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੰਡੀ। ਸਟਾਰਟ। ਪਿਛਲੇ
ਮਹੀਨੇ ਡਬਲਿਊ ਡਾਟ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡੰਡੀ। ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੋਲੀਓ ਡਾਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਡੰਡੀ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਲੱਭਿਆ ਡੰਡੀ। 2 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਡੰਡੀ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰੀਅਰ ਐਡਰੈਸ ਠੀਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਡੰਡੀ। ਮੈਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, 5 ਰੁਪਏ ਡੰਡੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਡੰਡੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SMS ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। 5 ਰੁਪਏ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਡੰਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਣ ਡੰਡੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਪਹਿਲ ATM ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਡੰਡੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ, ATM ਕਾਰਡ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ATM ਨੰਬਰ, PIN ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਡਾਟਾ ਸਾਫ਼
ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਆਦਿ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਸਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ATM ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ATM ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੋਲਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਡੰਡੀ।